Hello students. Hope you all guys are very well. You know the present situation of COVID-19. So stay home and stay safe. In that direction, our class has also started online coaching so that you can stay home and learn from home. So let us begin. I am your teacher Satish Shelar and we are going to learn the first chapter of Math Part 1. The name of this chapter is Set, which is known as in Marathi Sanch. So let us understand the meaning of set. We are going to get the information about set in different points. First, let us see what is meant by set. Set means a well-defined collection of objects. Collection of objects means you can consider as bunch of keys. You must have seen a bunch of keys. Or a flock of birds. Or piles of notebooks. All these are groups. Means they have some objects, collection of objects. So they are called as set. Generally, the set is denoted by the capital letters. Means A, B, C or up to Z. You can use any capital letter for denotion of set. And if the elements are in a set, generally the elements are denoted by small letters. A, B, C and so many small letters are used for denoting the elements in a set. Now, what other things you must know about the set? That if any element belongs to a particular set, you can say that A is the element of set A. But if any element does not belong to a particular set, then you can say that element B does not belong to set B. So all these things you must know about the set. Generally, all the elements in a set are written in a curly bracket. For example, if we want to denote a set of natural numbers, we can represent it in curly bracket. This bracket is called as a curly bracket and all the natural numbers means 1, 2, 3 and dash dash dash. You know that the natural numbers are infinite. We cannot count them. So these are the natural numbers which are written in a curly bracket and this set of natural numbers is represented here by capital letter N. In a similar way, we can denote the different number of set just like the set of whole numbers, the set of integers, set of rational numbers, set of irrational numbers and set of real numbers. You can see that all these are capital letters. So whenever you want to represent a set, you should use a capital letter. Set of whole numbers is written as 0, 1, 2, 3, dash dash dash. You know that whole numbers are also infinite numbers. So when you add 0 in the list of natural numbers, we get the whole numbers. Integers. Set of integers include all the negative numbers, 0 and all positive numbers. These elements are called, or this set is called as a set of integer. Now rational numbers are represented by capital Q letter. But what are rational numbers? This is not the part now we have to study it later on. So just remember the set of rational numbers is denoted by Q.
The set of irrational numbers is denoted by Q dash, and when we mix the rational and irrational numbers together in a one set, then we get the set of real numbers. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जे प्रकरण शिकत आहोत या प्रकरणाचं नाव आहे संच. संचाचा अर्थ काय होतो की जेव्हा एखाद्या समूहातील वस्तू आपण अचूक व नेमक्या सांगू शकतो, क्लिअर कट सांगू शकतो, तेव्हा त्या समूहाला संच असं म्हणतात. जसं की चाव्यांचा गुच्छ आहे, पक्ष्यांचा थवा आहे, किंवा वह्यांची थप्पी आहे, वह्यांचा ढीग आहे. तर यातली वस्तू आपण नेमक्या किती आहेत हे सांगू शकतो. पक्ष्यांचा थवा चाललाय तर त्यात नेमके किती पक्षी आहेत हे आपण मोजून सांगू शकतो. चाव्यांचा गुच्छ आहे तर त्या गुच्छमध्ये किती चाव्या आहेत हे पण आपण नेमकं सांगू शकतो. म्हणजे या समूहांना आपण संच म्हणू शकतो. काही गोष्टी आहेत ज्या महत्त्वाच्या लक्षात ठेवायच्या आहेत तुम्हाला, की संच दर्शवण्यासाठी कॅपिटल इंग्रजी अक्षरांचा वापर करतात आणि संचातले घटक जे असतात ते दर्शवण्यासाठी स्मॉल इंग्रजी अक्षरांचा वापर करतात, ज्यांना आपण लहान अक्षरे असे म्हणतो. एखादा घटक संचाचा घटक आहे किंवा नाही हे दर्शवण्यासाठी दोन चिन्हांचा वापर केला जातो. चा घटक असणे आणि चा घटक नसणे, ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये बिलॉंग्स टू आणि डज नॉट बिलॉंग्स टू असं म्हणतो. आता ए हा संच ए चा घटक आहे हे चिन्हात आपण असं लिहिलेलं आहे, ए बिलॉंग्स टू कॅपिटल ए. म्हणजे ए हा इलेमेंट आहे तर कॅपिटल ए हा संच आहे. एखादा घटक एखाद्या संचाचा घटक नाही हे चिन्हात डज नॉट बिलॉंग टू या चिन्हाचा वापर करून लिहितात. जसं की इथे घटक बी हा संच बी चा घटक नाहीये म्हणून आपण ते चिन्हाने बी डज नॉट बिलॉंग टू बी असं आपण दर्शवलंय. आता आणखीन काही संचांचा विचार जर केला आपण तर नैसर्गिक संख्यांचा संच, ज्याला आपण सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स म्हणतो, हा संच आपण कॅपिटल एन ने दर्शवलाय. त्यातील घटक 1, 2, 3 डॅश 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 या संख्या अनंत असतात म्हणून आपण त्याला शेवट करू शकत नाही, म्हणजे हा सेट इनफायनाइट सेट आहे. तसंच पूर्ण संख्यांचा संच, ज्याला आपण सेट ऑफ होल नंबर्स म्हणतो, आपण नैसर्गिक संख्यांमध्ये शून्याचा समावेश केला की आपल्याला मिळतात ते पूर्ण संख्यांचा संच. हे जे कंस काढले आहेत या कंसांना इंग्लिशमध्ये कर्ली ब्रॅकेट्स म्हणजे मराठीत महिरपी कंस म्हणतात. संचातील घटक नेहमी महिरपी कंसातच लिहायचे असतात असा नियम आहे. तुम्ही इथे साधा कंस किंवा चौकटी कंस काढू शकत नाहीत. इथे तुम्हाला महिरपी कंसच काढणं आवश्यक आहे. यानंतर पुढचा जो संच आहे हा पूर्णांक संख्यांचा संच. हा पूर्ण संख्यांचा संच आहे, हा पूर्णांक संख्यांचा संच. पूर्णांक संख्यांचा संच म्हणजे त्यात सर्व घटक, सर्व ऋण संख्या, शून्य आणि सर्व धनसंख्या मिळून जो संच बनतो त्याला आपण पूर्णांक संख्यांचा संच म्हणतो. पुढे परिमेय संख्या आहे, ज्याला आपण सेट ऑफ रॅशनल नंबर्स म्हणतो. आता परिमेय संख्या म्हणजे काय हे आपण पुढे जाऊन त्याबद्दल डिटेल शिकणार आहोत, त्यामुळे त्याचे घटक आपण इथं लिहू शकत नाहीत, ते लिहिता येणार नाहीत. इथं तो आपल्याला गुणधर्म पद्धतीने लिहिता येईल पण यादी पद्धतीने इथे लिहिता येणार नाही जोपर्यंत आपण त्याची व्याख्या शिकत नाहीत. क्यू हा जर परिमेय संख्यांचा संच आहे तर क्यू डॅश हा अपरिमेय संख्यांचा संच आहे, म्हणजे सेट ऑफ इरॅशनल नंबर्स, जो क्यू डॅशने डिनोट होतो. आणि जेव्हा परिमेय संख्या आणि अपरिमेय संख्या आपण एकत्र करतो आणि त्या एकत्र करण्याने जो संच बनतो पूर्ण, त्याला आपण सेट ऑफ रियल नंबर्स म्हणजे वास्तव संख्यांचा संच म्हणतो. तर या सगळ्या गोष्टी थोडक्यात आपल्याला संचाबद्दल माहिती असणं गरजेचं आहे. Okay guys, let us see the next point. Methods of writing sets. There are two methods of writing sets. The first is listing method or roster form. And second method is called rule method or set builder form. विद्यार्थी मित्रांनो, संच लिहिण्याच्या दोन पद्धती असतात. पहिल्या पद्धतीला यादी पद्धती
म्हणजेच लिस्टिंग मेथड और रोस्टर फॉर्म म्हणतात. आणि दुसरी पद्धत जी आहे तिला गुणधर्म पद्धत म्हणजे रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म म्हणतात. लेट अस सी द फर्स्ट मेथड. डियर स्टुडंट्स, इन दिस मेथड all the elements in a set are written inside the curly bracket. See, this is curly bracket. And list of all the elements is made by writing elements. The comma is given after each element. Not any element is repeated. One element is written inside once only for single time. Not repeated. So if we want to write all the odd numbers between 1 to 10, how can we write by listing method? First we will use a capital letter for denoting a set. Then A is equal to, inside the curly bracket we want to write odd numbers between 1 to 10. And you know that all the odd numbers between 1 to 10 are 3, then 5, 7 and 9. These are odd numbers between 1 to 10. So this is the listing of odd numbers. Means this method is called listing method or roster form. Means you have to just list the elements. And after each element, you have to give the comma. So very simple method. Just like in earlier point, we wrote a set of natural numbers by listing method. The list was from 1, 2, 3, 4 and dash dash dash. As this set is infinite, so we cannot write the last element. And if we cannot finish any set, so we have to give here dash dash dash. Set of natural numbers is infinite, so we have written here dash dash. It means that it is infinite set. But curly bracket and these commas are very necessary, required. Let us see the second method. In this method, the common property of all the elements is written inside the curly bracket. For that, you have to use a small letter for all the numbers. For example, if you want to write the same set using a rule method, you can write it as A is a set of X such that, this vertical line is such that, and you have to write the property here which is applicable to all these numbers, such that X is an odd number between 1 to 10. So this is the property which is applicable to all these numbers. So this method of writing a set is called rule method or set builder form. तर विद्यार्थी मित्रांनो, यादी पद्धतीने संच लिहिणे म्हणजे घटकांची यादी महिरपी कंसात करताना प्रत्येक घटकानंतर स्वल्पविराम देणं आणि यादी करणं. जसे की उदाहरणार्थ 1 ते 10 मधील सर्व विषम संख्यांचा संच आपल्याला लिहायचा आहे यादी पद्धतीने. तर आपण संच दर्शवण्यासाठी ए हे कॅपिटल अक्षर इथे वापरलं. मग महिरपी कंसामध्ये आपण 1 ते 10 पर्यंतचे जे विषम संख्या आहेत, जसं 3, 5, 7, 9 ही आपण केली यादी. म्हणून याला आपण यादी पद्धती म्हणजेच लिस्टिंग मेथड म्हणतो. यादी आपण चर्चा करत असताना नैसर्गिक संख्यांचा संच यादी पद्धतीने लिहिला होता, ज्यामध्ये घटक 1, 2, 3, 4. आता हा संच अनंत असल्यामुळे पुढे आपण शेवटचा घटक लिहू शकत नाही, म्हणून पुढे डॅश 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 केलाय. अशा संचांना अनंत संच म्हणतात. हा शांत संच आहे, म्हणजे फायनाईट सेट आहे, हा इनफायनाईट सेट आहे. पण हे दोघं संच मात्र यादी पद्धतीनेच लिहिलेले आहेत. आता दुसरी जी पद्धत आहे ज्याला गुणधर्म पद्धत म्हणजे रूल मेथड म्हणतात, या पद्धतीमध्ये
संच दर्शवण्यासाठी कॅपिटल अक्षराचाच उपयोग करतात. मैरपी कंसामध्येच लिहिलं जातं, परंतु इथे यादी न करता सर्व घटकांना लागू होणारा एक गुणधर्म मध्ये लिहिला जातो. या सर्व घटकांना दर्शवण्यासाठी एक स्मॉल लेटर मधलं इंग्रजी अक्षर वापरलं जातं. म्हणजे एक्स हा प्रत्येक संख्येला लागू असेल, पण तो एक्स असा की, ही जी उभी रेघ आहे याचा अर्थ असा की किंवा अशी की होतो. म्हणजे इंग्लिशमध्ये आपण कसं बोललो होतो, ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दॅट. या सच दॅटचा अर्थ असा की किंवा अशी की असा होतो. सच दॅट एक्स इज अन ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10. म्हणजे या सर्व संख्यांना लागू होणारा एकच गुणधर्म आहे की या सर्व संख्या 1 ते 10 मधील विषम संख्या आहेत, ऑड नंबर्स आहेत. तो गुणधर्म आपण इथे लिहिलेला आहे. अशा पद्धतीने गुणधर्म पद्धतीने आपल्याला कोणताही संच लिहिता येऊ शकतो. आता आपण एक फॉर एक्झाम्पल म्हणून आणखीन एखादं उदाहरण घेऊया. जसं की फॉर एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं तर प्राईम नंबर्स. आपल्याला सांगितलं की 1 ते 10 मधील प्राईम नंबर्स लिहा. प्राईम नंबर्स बिटवीन 1 to 10. आता 1 ते 10 मधील मूळ संख्या, प्राईम नंबरचा अर्थ मूळ संख्या असा होतो. आपण आता संच दर्शवण्यासाठी बी हे इंग्रजी अक्षर कॅपिटल लेटर वापरलं. आपल्याला हा संच यादी पद्धतीने पहिले लिहायचा आहे. तो संच त्यानंतर गुणधर्म पद्धतीने लिहून दाखवणार आपण. आता 1 ते 10 मधील मूळ संख्या म्हणजे काय हे आपण शिकलो आहोत. ज्या संख्येचे अवयव तीच संख्या आणि 1 या व्यतिरिक्त पडत नाहीत अशा संख्यांना आपण मूळ संख्या म्हणतो. जसं 2 ही मूळ संख्या आहे, 2चे अवयव 2 आणि 1 या व्यतिरिक्त आणखीन पडत नसतात, म्हणजे 2 ही मूळ संख्या आहे. मग पहिली मूळ संख्या 2 नंतरची मूळ संख्या 3 आहे. 3 ही 3 व्यतिरिक्त कुठल्या पाड्यात येत नाही, म्हणजे मूळ संख्या आहे. 3 नंतरची 5 ही प्राईम नंबर आहे. 5 नंतर 7 ही प्राईम नंबर आहे. बस 8, 9, 10 या प्राईम नंबर्स नाहीत, कारण ते 1 पेक्षा अधिक पाड्यात येतात. म्हणजे 1 ते 10 मधील मूळ संख्या इतक्याच आहे आणि इथंच आपली यादी संपते. ही झाली यादी पद्धतीने मूळ संख्यांचा 1 ते 10 मधील संच, यादी पद्धतीने मीन्स लिस्टिंग मेथडने. आता हा संच जर आपण रोस्टर फॉर्मने सेट बिल्डर फॉर्मने म्हणजे रूल मेथडने जर लिहायचा म्हटला तर या सगळ्या अंकांसाठी आपल्याला एक स्मॉल लेटर मधील अक्षर वापरायचं. त्यानंतर उभी रेघ द्यायची. या उभ्या रेघचा अर्थ सच दॅट म्हणजे असा की असा होतो. आणि मग नंतर या सगळ्या संख्यांना लागू होणारा गुणधर्म आपल्याला इथे लिहायचा आहे. बी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दॅट एक्स इज, काय आहे एक्स? एक्स इज अ प्राईम नंबर बिटवीन 1 to 10. या सगळ्या संख्या 1 ते 10 मधीलच आहेत आणि शिवाय प्राईम नंबर्स आहेत असा गुणधर्म आपण या इथं संच दर्शवताना गुणधर्म पद्धतीने संच लिहिताना दाखवलेला आहे. तर ही झाली 2 पद्धतीने संच लिहिता येतात. हे आपण मेथड्स ऑफ रायटिंग सेट्स या हेडिंगच्या खाली शिकलो. होप दॅट यू मस्ट हॅव अंडरस्टूड इट. इफ यू हॅव एनी प्रॉब्लेम यू कॅन contact me on WhatsApp. Okay, we are going to start practice set 1.1. Let us read the question. Write the following sets in roster form. या प्रश्नाचा अर्थ खाली दिलेले संच हे यादी पद्धतीने लिहा. रोस्टर फॉर्मलाच आपण लिस्टिंग मेथड असे म्हणतो. तर पहिला जो सेट आहे आपल्याला यादी पद्धतीने लिहायचा आहे तो संच आहे सेट ऑफ इवन नंबर्स. इवन नंबर्स म्हणजे समसंख्या. आता समसंख्यांचा संच आपल्याला यादी पद्धतीने लिहायचा आहे. तर पहिले आपल्याला संच हा कुठल्या तरी कॅपिटल इंग्रजी अक्षराने दर्शवायचा आहे. त्यानंतर कर्ली ब्रॅकेट आणि मग यादी. इव्हन नंबर्स, सेट ऑफ इव्हन नंबर्स म्हणजे 2, 4, 6, 8,
आता समसंख्यांची यादी ही न संपणारी आहे, म्हणून आपण पुढे डॅश 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 करून कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट करायचं आहे. हा झाला समसंख्यांच्या संचांचा यादी पद्धतीने लिहिलेला प्रकार. नाउ सेकंड, सेट ऑफ इव्हन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50. आता 1 ते 50 मधील मूळ सम आणि मूळ संख्यांचा संच. 1 ते 50 मधील समसंख्या असायला हवी, तसेच ती मूळही असायला हवी. अशी फक्त एकच संख्या आहे जी सम पण आहे आणि मूळ पण आहे 1 ते 50 मधील, आणि ती संख्या आहे 2. आता संच आपल्याला दर्शवण्यासाठी इथं कॅपिटल इंग्रजी अक्षर वापरलं. कर्ली ब्रॅकेट मध्ये आपल्याला 2 लिहायचं आहे आणि इथेच कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट करायचं आहे. कारण 2 व्यतिरिक्त समपण आणि मूळपण असणारी संख्या 1 ते 50 मध्ये 2 व्यतिरिक्त नाहीये. तर ही झालं यादी पद्धतीने दुसरा संच. नाउ लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन. सेट ऑफ निगेटिव्ह इंटिजर्स म्हणजे ऋण पूर्णांकांचा संच. समजा आपण हा संच सी अक्षराने दर्शवला. कर्ली ब्रॅकेट मध्ये आपल्याला यादी करायची आहे. सर्व ऋण पूर्णांकांचा संच म्हटला की ऋण पूर्णांकांची सुरुवात आपल्याला माहित नाही. मग तुम्ही इथून -3, -2, नंतर -1 अशा पद्धतीने हा संच लिहू शकतात. हा झाला ऋण पूर्णांक संख्यांचा संच यादी पद्धतीने लिहिलेला. चौथा प्रश्न आहे 7 बेसिक साऊंड्स ऑफ सरगम म्हणजे सूर. म्हणजे संगीतातील जे मूलभूत स्वर आहेत, ज्यांना आपण 7 स्वर म्हणतो, 7 मूलभूत स्वरांची यादी आपल्याला करायची या संचामध्ये. समजा आपण हा संच डी अक्षराने दर्शवला कॅपिटल, आणि कर्ली ब्रॅकेट मध्ये आपल्याला त्या 7 सुरांची यादी लिहायची. जसं पहिला स्वर असतो सा, नंतर रे, ग, म, प, ध, नी, 1 2 3 4 5 6 आणि 7 हे झाले 7 स्वर. संगीतातील 7 मूलभूत स्वर. ज्यांना संगीताबद्दल चांगली माहिती आहे त्यांना हे सांगायला नको की संगीतातले बेसिक सूर कोणते असतात. तर अशा पद्धतीने कुठलाही संच आपल्याला यादी पद्धतीने कसा लिहायचा हे आपण आधी शिकलो आहोत, पण ह्या प्रश्नांवर आपण आता चर्चा केली आहे. These 2 examples are for homework under the same instruction. हीच सूचना वापरून तुम्हाला हे 2 प्रश्न सोडवायचे होमवर्कसाठी. पहिला प्रश्न आहे सेट ऑफ ऑड नंबर्स म्हणजे विषम संख्यांचा संच यादी पद्धतीने लिहायचा आहे. आणि दुसरा प्रश्न सेट ऑफ पॉझिटिव्ह इंटिजर्स म्हणजे धन पूर्णांक संख्यांचा संच. पूर्णांक संख्या आपण शिकलो आहोत, त्यातील धन पूर्णांक संख्यांची यादी तुम्हाला करायची आहे आणि होमवर्क कंप्लीट करायचा आहे.